सतगुर पुरख हर ध्याएंदा, सत संगत सतगुर भाए। सत संगत सतगुर सेवंदे, हर मेले गुर मेलाए। ए भौजल जगत संसार है, गुर बोहिथ नाम तराए। गुर सिक्खी भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिक्खां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाहें। धुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए। जम कंकर मार बिदारियन, हर दरगाह लए छड़ाए। गुर सिक्खां नो शाबाश है, हर तुठा मेल मिलाए। जम कंकर मार बिदारियन, हर दरगाह लए छड़ाए। गुर सिक्खां नो शाबाश है, हर तुठा मेल मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु की बाणी जो लड़ीवार आपां विचार रहे हाँ, सलोक वारां ते वधीक। तिस लड़ी के तहत धन गुरु रामदास पातशाह जी की रसना तो उचारण किया होया 27 नंबर सलोक, जिसका पाठ आपां बहुत प्यार नाल श्रवण किया है। ये सलोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1424 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु जी ने इस पावन सलोक विच उपदेश बख्शिश किया है कि जिन्हां गुरु के प्यारे सिखां ने गुरु का भाणा, गुरु का हुक्म, गुरु की सिक्ख्या नूं मन्निया है, जां इंज कह लो कि गुरु के उपदेश मुताबक अपना जीवन बतीत किया है। गुरु उन्हां नूं फिर इंज कह लो कि जिवें एक बाप अपने पुत्र की बांह फड़ के उन्हों हर मुश्किल दे विचों पार लंघाउंदा है, हर मुसीबत दे विच अपने बच्चे दे नाल खलोंदा है। इदां ही गुरु अकाल पुरख जो अपने मालक का आसरा तकदे ने, हर दुख, हर तकलीफ, हर मुसीबत विच इंसान का मनोबल इन्ना तगड़ा कर देंदे ने कि मनुख हर एक मुसीबत की तैयारी करता है, खिड़े मत्थे उहदा मुकाबला डट के करता है। मुसीबतां, दुख, तकलीफां जिंदगी च आउंदियां ने, आउंदियां रहणियां ने। मनुख अपने आप नूं इन्ना तगड़ा कर लैंदा है कि उन्हां मुसीबतां दे विच डोलदा नहीं, फिर घबराउंदा नहीं। क्यों? क्योंकि संगत बहुत वड्डा असर करदी है मनुखी जीवन उत्ते। जिद्दां दी मनुख संगत करदा है, जिद्दां दे लोकां विच बैठदा है, जिद्दां दे विचार सुणदा है, उदां दी ही उहदी घाड़त घड़ी जाती है। एक मिट्टी भी गुलाब के पैरों में पई होवे, गुलाब का पौधा अपने घर च उगया होवे, उहदे पैरों में जिहड़ी मिट्टी है, समा पा के उहदे विचों भी सुगंधी आउण लग पैंदी है। जदों इंसान सत की संगत करेगा, चंगी संगत करेगा, तो कुदरती गल है गुणां की खुशबू उहदे जीवन विचों भी आएगी। बिल्कुल इहदा उल्ट पासा यह है, जदों मनुख माड़ी संगत करता है, उहदा असर भी मनुखी जीवन ते हुंदा है। तां ही सतगुर ने सानू बार बार
ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਧਿਆਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਆਪਕ, ਹਰ ਧਿਆਏ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਧਿਆਏ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ। ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਖੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨੀਰੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨੀਰੇ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਜਨ ਬਣਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ। ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਭੂਲੇ ਬਾਰਕ ਅਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ, ਅਨਠੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ, ਇਹ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਤ ਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਡਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਭਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਭਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮ ਤਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ
ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤਰਾਏ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੰਨਣਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੰਗਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉਂ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੱਡ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ। ਕਿ ਤੋਂ ਭਵਜਲ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਯੈਰ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਉਹ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ, ਕਲਾ, ਗੁਣ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕੋੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਏ ਗਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਟੋਕ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ 10, 15, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਛੱਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਅਮਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਛੱਡੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਦਬਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਹੇ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਕਾਲਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਾਉ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਧੂੜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਉਹ ਨਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਕਸ਼ੁੱਧ ਮਨ, ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਿਚਾਰਨ ਨਾਰੀ ਹੈ,
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ। ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਾਉਣੀ, ਪੰਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਸਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਧੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ, ਮਸਤਕ ਮੱਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਛੁਡਾਏ। ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤੁੱਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਰੀ ਤੁੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਵਾ। ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥ ਲਈਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 365 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ 27 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1424 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।